Hello, good morning everyone. Assalamu alaikum. Welcome to Liaquat Kids Speaking English class. This is your teacher Kamrun Alam Dalia. Today we have classes with class 3 and 4 of batch number 1. How is everyone doing today? Welcome to the class. Welcome students Maria, Ifad, Ahmed Abrar, Umar Salahuddin, Mahi, Raina, Samara, Abiyat, Nazif, Nuzhat, Abrar, Muntaha, Aditya, Fatima, Samia, Spriha, Liha, Nasifa, Safwan, Ahnaf, Samara. Welcome to the class and it's a happy Friday. Good to see you all here. Today we will have many topics in our lesson. We will have the story, we will have the some grammar parts like articles, synonyms. So we will have some subject and verb agreement. Beside all these, we will read about something new today, that is the noun phrase. So today we'll start about the phrase. We will have singular plural and another thing we didn't do for a long time, that is the main idea of the story. We are going to practice those again today, okay? So let's have a look to our lesson. I'm going to share the screen. Moon Islam is joined with us. সবাই ভালো আছো? কেমন ভালো আছে সবাই? Yes, miss. Yes, miss. অনেক ভালো Yes, আছি। আপনি miss. কেমন অনেক আছেন? ভালো। অনেক ভালো আছি। ভালো আছি। আপনি Yeah. কেমন আছেন? ভালো আছি মিস। আমিও ভালো আছি। In fact, I'm doing well. Great to see you all here. আচ্ছা, আমি আমাদের টপিকে যাই, হ্যাঁ? কি টপিক আছে দেখি আমাদের আজকের জন্য। Okay. This is our story for today. First, we will do the comprehension. Comprehension from the story. Okay, now we are going to read our story. The story is about, the title of the story is Curly's Umbrella, Curly's Big Umbrella. আগে আমি স্টোরিটা পড়বো, তারপরে স্টোরিটা সবাইকে বুঝিয়ে দেবো, হ্যাঁ? এবং এটাও কিন্তু অনেক ইজি, লাস্ট উইকের মতো ইজি একটা স্টোরি, সবাই বুঝতে পারবে। Carly has a big umbrella that she likes to use on rainy days. She got the umbrella 3 years ago. Carly's friend Jill gave her the umbrella. Carly's umbrella is teal and purple, and the handle is silver. The umbrella is so big that 4 kids can fit under it. When other kids forget their umbrellas, Curly lets them share her umbrella. The other kids think her umbrella is really cool. Before she got her umbrella, Curly did not like to walk home from school on rainy days. She would ask her mom to pick her up from school. Now that she has a big umbrella, Curly loves to walk from school. Jill usually walks home with Curly. The girls love watching the rain fall down the edges of the umbrella. এখন আমি স্টোরিটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে একটা স্টোরি। কার্লি একটা মেয়ে, তার একটা আমব্রেলার স্টোরি, যে আমব্রেলাটা ওকে দিয়েছে ওর বান্ধবী হচ্ছে জিল। এখানে দুই ফ্রেন্ডকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। জিল ওকে আমব্রেলাটা গিফট করেছে কার্লিকে। Carly has a big umbrella that she likes to use on rainy days. কার্লির একটা বড় আমব্রেলা আছে যেটা সে রেইনি ডে মানে বৃষ্টির দিনে যেটা নিতে পছন্দ করে। She got the umbrella 3 years ago. 3 বছর আগে আমব্রেলাটা পেয়েছে ওর ফ্রেন্ডের কাছ থেকে। Carly's friend Jill gave her the umbrella. কে দিয়েছে আমব্রেলাটা কার্লিকে? কে দিয়েছে? জিল দিয়েছে। Carly's friend, Carly's umbrella is teal and Carly's umbrella is teal and purple and handle is silver. Teal হচ্ছে ব্লু টাইপের একটা কালার, এই কালারটাকে বলা হয় টিল। ওর আমব্রেলাটা হচ্ছে টিল এবং পার্পল কালার। বলো। Miss, I know. Yes, okay. ওর আমব্রেলাটা হচ্ছে টিল অ্যান্ড পার্পল কালার, এটার যে হ্যান্ডেল সেটা হচ্ছে সিলভার কালার। দ্য আমব্রেলা ইজ সো বিগ দ্যাট 4 kids ক্যান ফিট আন্ডার ইট। আমব্রেলাটা এত বড় যে 4জন ছেলে মেয়ে ইজিলি এটার নিচে এঁটে যায়, 4জন দাঁড়াতে পারে বৃষ্টির সময়। When other kids forget their umbrellas, Curly lets them share her umbrella. যখন অন্যান্য কিডরা ওদের আমব্রেলা আনতে ভুলে যায়, তখন কার্লি কি করে? ওদেরকে আমব্রেলার নিচে জায়গা করে দেয়, যাতে করে ওরা বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে পারে। The other kids think her umbrella is really cool.
অন্যান্য কিডরা চিন্তা করে যে ওর আমব্রেলাটা অনেক বেশি মজার, অনেক বেশি ভালো দেখতে। Before she got her umbrella, Carly did not like to walk home from school. যখন ওর আমব্রেলাটা ছিল না তখন কার্লি স্কুল থেকে আসতে পছন্দ করতো না, ঠিক আছে? স্কুল থেকে মানে বাসায় ফেরার সময় পছন্দ করতো না। স্কুল অর রেইনি ডেজ, বৃষ্টির দিনে বাসায় আসতে পছন্দ করতো না। She would ask her mom to pick her up from school, এবং ওর মাকে বলতো যে আমাকে স্কুল থেকে নিয়ে আসবে। তার মানে ও একা একা বাসায় আসবে না, ওর ভালো লাগে না বৃষ্টি নামলে, ওর মাকে বলতো যে আমাকে স্কুল থেকে তুমি নিয়ে যাও। Now that she has a big umbrella, Carly loves to walk from school. এখন যেহেতু ওর একটা বড় আমব্রেলা আছে, ও স্কুল থেকে বাসায় হেঁটে হেঁটে আসতে পছন্দ করে। জিল ইউজুয়ালি ওয়াকস হোম উইথ কার্লি, সাধারণত জিল সবসময় কার্লির সাথে একসাথে বাসায় যাওয়ার সময় একসঙ্গে যায়। দ্য গার্লস লাভ ওয়াচিং দ্য রেইন, ওদের দুইজনই বৃষ্টি দেখতে খুব পছন্দ করে। ওয়াচিং দ্য রেইন ফেল ডাউন, ওয়াচিং দ্য রেইন ফল ডাউন all the edges of the umbrella. All the edges মানে এখানে এজ মানে হচ্ছে একদম লাস্ট পার্ট, বৃষ্টির পানিটা। হ্যাঁ Miss Gina. Miss side. who is talking there, China? The girls love watching the rain fall down all the edges of the umbrella. ওই যে মেয়ে দুইটা আছে, জিল and জিল ফ্রেন্ড কার্লি, ওরা দুজন কি পছন্দ করে যে বৃষ্টির পানিটা যে সাইড থেকে পড়ছে একদম নিচে দিয়ে বেয়ে আসে না, বৃষ্টিতে ছাতার উপর যখন বৃষ্টির পানি পড়ে ওটা একদম নিচের দিকে নেমে আসে, সাইড থেকে পড়তে থাকে, ড্রপ করতে থাকে ছোট ছোট, ওটা দেখতে ওরা খুব পছন্দ করে। সেটাই বলা হচ্ছে এজ মানে হচ্ছে একদম সাইড বা লাস্ট পার্ট। The girls love watching the rain fall down all the edges of the umbrella. আমব্রেলার সাইড দিয়ে, প্রত্যেকটা সাইড দিয়ে কোনা কোনা যে থাকে, কোনা দিয়ে যে পানি পড়ে সেটা দেখতে ওরা খুব পছন্দ করে। স্টোরিটা আমি আরেকবার পড়ছি, খুব শর্টলি এখন পড়বো। Carly has a big umbrella that she likes to use on rainy days. ওর একটা বড় আমব্রেলা আছে যেটা সে বৃষ্টির দিনে ব্যবহার করতে পছন্দ করে। She got the umbrella 3 years ago. 3 বছর আগে পেয়েছিল আমব্রেলাটা। Carly's friend Jill gave her the umbrella. কে দিয়েছে? জিল দিয়েছে ওকে। Carly's umbrella is teal and purple and handle is silver. আমব্রেলাটার কালার কি কালার? টিল and purple. এই যে দেখো এই মেয়েটার গায়ে যে ড্রেসটা, এটা কিন্তু টিল কালার, ঠিক আছে? দেখতে পাচ্ছ ওদের দুই ফ্রেন্ডের মধ্যে একজনের গায়ে যে ড্রেসটা, এটা হচ্ছে টিলের কাছাকাছি একটা রং। টিল হচ্ছে ব্লুর মতো একটা কালার। And the handle is silver. Umbrella handle is silver color. The umbrella is so big that 4 kids can fit under it. Umbrella টা এত বড় চারজন এটার নিচে easily এটে যেতে পারে। When other kids forget their umbrellas, Carly lets them share her umbrella. যখন অন্যান্য ছেলেমেয়েরা ওদের ছাতা আনতে ভুলে যায়, তখন কার্লি ওর আমব্রেলাটা সবার সঙ্গে শেয়ার করে। The other kids think her umbrella is really cool. অন্যান্য কিডরা চিন্তা করে যে ওর আমব্রেলাটা অনেক বেশি মজার, কারণ হচ্ছে চারজন যখন একটা আমব্রেলার নিচে বসে অবশ্যই খুব মজা লাগার কথা না, যে চারজন ফ্রেন্ড মিলে একটা জায়গায় বসছে, মনে হচ্ছে যে একটা রুমের মধ্যে বসে আছি, not inside an umbrella. Before she got her umbrella, Carly did not like to walk home from school on rainy days. আমব্রেলাটা পাওয়ার আগে কার্লির হেঁটে হেঁটে বাসায় যেতে ভালো লাগতো না বৃষ্টির দিনে। She would ask her mom, ওর মাকে জিজ্ঞেস করতো, to pick her up from school, স্কুল থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। Now that she has a big umbrella, Carly loves to walk home from school. এখন যেহেতু কার্লির বড় একটা ছাতা আছে, কার্লি হেঁটে হেঁটে স্কুল থেকে বাসা যেতে পছন্দ করে। Jill usually walks with home Carly. জিল কি করে? কার্লির সাথে হেঁটে হেঁটে একসঙ্গে বাসায় যায়। The girls love watching the rain fall down all the edges of the umbrella. জিল এবং কার্লি কি পছন্দ করে? ওদের যে আমব্রেলার সাইড দিয়ে যে বৃষ্টির পানিটা পড়ে সেটা দেখতে ওরা খুব পছন্দ করে। ওকে, মাই ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, when did Carly get the umbrella? কখন কার্লি আমব্রেলাটা পেয়েছিল? এখানে টাইম জানতে চেয়েছে, মানে বছর জানতে চেয়েছে। এটা আমরা কিভাবে দেখবো? এটা আমরা কোনো নাম্বার দিয়ে পাবো। when did Carly get the umbrella? কবে পেয়েছিল আমব্রেলাটা?
She got the umbrella 3 years ago. Second line answer দেওয়া আছে, হ্যাঁ? She got the umbrella 3 years ago. Who gave the umbrella to Carly? Umbrella-টা কার্লিকে কে দিয়েছিল? কোশ্চেন থেকে অ্যান্সার বলবো। হ্যাঁ, জিল। Jill. হ্যাঁ, জিল gave the umbrella to Carly. অথবা her friend Jill gave the umbrella to Carly. Next question. What does Carly's umbrella look like? Carly's umbrella-টা দেখতে কিরকম? মানে এটার কালার কিরকম? হ্যাঁ, look like মানে হচ্ছে এটার কালার কেমন? ওকে, আমরা Guys, কালারে যাই। Carly's umbrella is that's teal and still purple and purple the and hat we is have silver. ঠিক আছে, look silver. like বলতে পুরোটাই বলতে হবে কি কি কালার আছে। What does Carly do when other kids forget their umbrellas? যখন অন্যান্য কিডরা আমব্রেলা আনতে ভুলে যায়, কার্লি তখন ওদের সাথে কি করে? কি করে কার্লি তখন? When other kids forget their umbrellas, Carly lets them share her umbrella. একদম খুব ইজি স্টোরিটা, অ্যান্সার গুলো অনেক ইজি। Before she got the umbrella, who picked Carly up from school on rainy days? এটা আমরা স্টোরিতে পড়েছি, এখানে সাজিয়ে বলা নেই, কিন্তু আমরা জানি যে মাম ওকে পিক করতো, Her তাই না? mom. হ্যাঁ, তাহলে আমরা কোশ্চেন থেকে অ্যান্সার লিখবো। বিফোর শি গট দ্য আমব্রেলা, হার মাম পিকড কার্লি আপ ফ্রম স্কুল অন রেইনি ডেজ। কোশ্চেনটাই অ্যান্সার হবে। বিফোর শি গট দ্য আমব্রেলা, মাম পিকড কার্লি আপ ফ্রম স্কুল অন রেইনি ডেজ, অথবা বিফোর কার্লি গট দ্য আমব্রেলা, হার মাম পিকড হার আপ ফ্রম স্কুল অন রেইনি ডেজ। আগে যদি কার্লি দাও পরে হার দিবে, আর আগে যদি শি দাও তাহলে পরেরটাতে কার্লি দিতে হবে। কোশ্চেন আনসার 5টা, খুবই ইজি। সবাইকে একবার একবার করে জিজ্ঞেস করবো এখন। এভরিওয়ান প্লিজ হ্যাভ এ লুক এট দ্য স্টোরি। স্টোরিটা একটু রিডিং পড়ো সবাই। 2 মিনিট রিডিং পড়ো। এতক্ষণ তো স্ক্রিনটা আমি নাড়িয়ে নাড়িয়ে পড়েছি, সো ইউ শুড হ্যাভ প্রবলেম ইন রিডিং। এখন তোমাদের সামনে স্ক্রিনটা দেওয়া আছে, এখন 2 মিনিট সবাই পড়ো, পড়ে পড়ে স্টোরিটা বোঝো। আমি কোশ্চেন আনসারে যাবো এখনই। দিচ্ছে এখানে যাও। সবাই খেয়াল করে পড়ো, আমি কিন্তু সবাইকে দেখছি, পড়ছো নাকি? শুধু শুধু স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকলে হবে না, রিড করতে হবে। হ্যাঁ, স্টোরিটা রিড করতে হবে। Miss Tiu মানে কি? কোনটা বলো? Tiu. টিল হচ্ছে ব্লু টাইপের একটা কালার। এই যে স্টোরিতে মেয়েটা যে ব্লু কালার টাইপের ড্রেস পরে আছে, এটা বলে টিল কালার। TEAL, টিল। Now I am going to the next part. পরের পার্টটাতেই last part of the story. Anyone has any problem to understand? কারো বুঝতে অসুবিধা আছে? No, Miss. Okay, that's great. Now I'm going to start the question answer.
Fatiha Anzum. My first question is for Fatiha Anzum. মিস আমি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না। কথা শুনতে পাচ্ছ না? আমি তো এতক্ষণ পড়ার টাইম দিয়েছি, এতক্ষণ তো আমি কথা বলিনি, আমি সবাইকে স্টোরিটা পড়তে বলেছি। ফাতিহা আনজুম আছে? ফাতিহা আনজুম, my first question is for Ifad, my first question is for you, Ifad. When did Carly get the umbrella? Carly get আমরা did দিয়েছি past tense এ, got হবে। হ্যাঁ বলো। She got the umbrella 3 years ago. Yes, Carly got the umbrella 3 years ago. Right answer, Ifad. Next question going to কাকে জিজ্ঞেস করব? সাদমান ইশরাক। Sadman Ishraq, why cannot I see you? Sadman Ishraq, my question for you. When did Carly get the umbrella? Sadman, Carly হ্যাঁ বলো। Carly friend Jill gave her the umbrella. When did? আচ্ছা, whom did? Number 2 এর answer দিয়েছো? Okay, that's also good. Who gave the umbrella to Carly? Carly's friend Jill gave her the umbrella. Right answer, Sadman Ishraq. Thank you. Fatima Tabassum. Fatima, unmute yourself. Fatima Tabassum. Fatima, my question for you, when did Carly get the umbrella? When did Carly get the umbrella? Fatima Tabassum. I hope everyone can see the screen properly. To দেখি সবাইকে, what are you? Screen দেখতে অসুবিধা হচ্ছে কারো? No miss. Okay. No miss. No miss. No miss. ঠিকই আছে। No miss. আচ্ছা ফাতিমা, I didn't get response from you. Where are you ফাতিমা? চ্যাটটা বন্ধ করে দিলেন? কি? হ্যাঁ, আপনি কি screen স্ক্রিন শেয়ারটা বন্ধ হ্যাঁ করলেন? boss, আমি দুইজনকে ডেকেছি, পাচ্ছি না আমি, এই জন্য আমি নাম ধরে ডেকেছি, বাট দে আর নট রেসপন্ডিং টু মি, এই জন্য আমি স্ক্রিন শেয়ারটা বন্ধ করে খুঁজছি কোথায় গেল। ফাতেমা তাবাসুমকে ডেকেছি, সাদমান ইশরাককে ভিডিও অফ করা, পাইনি খুঁজে। Okay, no problem. Again going to the story. Everyone look at the story. Safwan, reply to me. What does Carly's umbrella look like? What does Carly's umbrella look like? মানে কার্লির আমব্রেলাটা কি কালারের বা দেখতে কি রকম? নুজহাত তাবাসসুম। Yes, miss. হ্যাঁ নুজহাত বলো আমাকে, কোশ্চেন আনসার নাম্বার 3। Question answer number 3. What does Carly's umbrella look like? Carly's umbrella is teal and purple and the handle is silver. Very good. It was the right answer. Or শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি তোমাকে। জি, আমার নেটে প্রবলেম ছিল, তাই আমি বলতে পারিনি। ওকে, কি নাম তোমার বাবা? ফাতিমা তাবাসসুম মিস। Oh, acha, Fatima. I was calling you again and again. Then I thought, where did she go? Okay, Fatima, tell me the answer. Who gave the umbrella to Carly? Question number 2.
আমি বলবো ফাতিমা তাবাসসুম বলবে, ফাতিমা তাবাসসুম। Carrie's friend Jill gave her umbrella. Okay, gave her the umbrella. Right answer, Fatima. ফাতিহা আনজুম আছে? ফাতিহা আনজুম, ফাতিহা আনজুম বলো। Fatiha Anzu, my question for you, question number 1. When did Carly get the umbrella? Maria Sinha bolo, Maria Sinha, when did Carly get the umbrella? She got the umbrella 3 years ago. Yes, right answer. She got the umbrella 3 years ago. Very good, Maria. It was the right answer. Mahir, my next question for you, Mahir. Question number 4. What does Carly do when other kids forget their umbrellas? What does Carly do when other kids forget their umbrellas? Other kids forget their umbrellas. Carly lets them share her umbrella. Yes, right answer. যখন আর মানে হচ্ছে যখন অন্যান্য কিডরা আমব্রেলা আনতে ভুলে যায় তখন কার্লি ওর আমব্রেলাটা সবার সঙ্গে শেয়ার করে। নাসিফা, নাফিসা, নাফিসা, unmute. Miss, Nafisa, my question for you. Before she got the umbrella, who picked Carly up from school on rainy days? before she forget her Before she umbrella, got the umbrella. mom picked, okay, Miss, got the umbrella. Who mom picked Carly up from school on rainy days. Very well done. Very well done, বাবা। আমাদের দেখো এই অ্যানসারটা কিন্তু ডিরেক্টলি দেওয়া নাই স্টোরিতে, আমরা কোশ্চেন থেকে অ্যানসারটা লিখেছি। হ্যাঁ, সো অ্যানসারটা একটু ডিফারেন্ট। ভেরি গুড। নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি। নেক্সট কোশ্চেন আমি জিজ্ঞেস করব তাসফিয়া রাইদাকে। তাসফিয়া রাইদা, when did Carly get the umbrella? Carly got the umbrella 3 years ago. Very well done. Carly got the umbrella 3 years ago. After Tasmia, I am going to ask you Aditya. Aditya, my question for you, who gave the umbrella to Carly? Who gave the umbrella to Carly? কার্লিকে আমব্রেলাটা কে দিয়েছিল? Miss, can I say? Wait for him. আদিত্য, তুমি নরমালি আমাকে বলো, লাইনটা পড়তে হবে না, তুমি আমাকে বলো, তুমি তো এতক্ষণ স্টোরিটা শুনেছো আদিত্য। হ্যাঁ, Can I tell? স্পৃহা বলো, who gave the umbrella to Carly? Carly's friend Jill gave her the umbrella. ওকে, ভেরি গুড বাবা। আমরা এতক্ষণ কিন্তু স্টোরিটা পড়েছি সবাই, তাই না? কয়েকবার পড়েছি, আমরা সবাই জিলের নাম জানি। আমরা যদি লাইনটা খুঁজেও না পাই, আমরা কিন্তু শুনে শুনেও বলে দিতে পারতাম অ্যান্সারটা। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ভেরি গুড। স্পৃহা, শ্রেয়ন, মাই কোয়েশ্চেন ফর ইউ। Yes, miss. What does Carly do when other kids forget their umbrellas? Question number 4. Carly, when other kids forget their umbrellas, Carly lets them share her umbrella. Very good. It was the right answer. ও যখন ওর অন্যরা আমব্রেলা আনতে ভুলে যায়, কার্লি তখন ওর আমব্রেলাটা সবার সঙ্গে শেয়ার করে। Thank you, miss. My next question for Abrar. Abrar, Abrar. জি মিস। হ্যাঁ, next question. What does Carly's umbrella look like? Question number 3. What does Carly's umbrella look like? Carly's umbrella is teal and purple, and the handle is silver. Right answer. Very good. Arisha, my question for you. My question for Arisha is that before she got the umbrella, who picked Carly up from school?
Before she got the umbrella, Mom picked Carrie up from school on rainy days. Yes, right answer. যখন ওর আমব্রেলাটা ছিল না তখন ওর মা ওকে স্কুল থেকে পিক করতো। ভেরি গুড বাবা। Nazif, my question for you. Who gave the umbrella to Carly? Yes, Miss, আবার বলবেন? Who gave the umbrella to Carly? কার্লিকে আমব্রেলাটা কে দিয়েছিল? Carly's friend Jill gave her the umbrella. Well done, very good. ইফাতে কি আমি কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেছি? Yes, miss. Okay, Raina Nawar. My next question for you. When did Carly get the umbrella? When did Carly get the umbrella? She got the umbrella 3 years ago. Well done. Muntaha, my question for you. Muntaha. My question for you, before she got the umbrella, who picked Carly up from school on rainy days? Before she got the umbrella, Carly's mom picked Carly up from school on rainy days. Well done, Baba. It was the right answer. Abiyad, my question, Abiyad কে জিজ্ঞেস করেছি question? No, No, I think miss. Abiyad কে জিজ্ঞেস করা হয়নি. Abiyad, my question for you, what does Carly do when other kids forget their umbrellas? When other kids forget their umbrellas, Carly lets them share her umbrella. Very good. It was the right answer. আমরা এখন আরেকটা টপিকে যাব। এতক্ষণ যাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করিনি আমরা গ্রামার পার্টটা আমি তাদেরকে নিয়ে করাবো। হ্যাঁ, ওকে। এখানে দেখো সবাই ছবিটা দেখতে পাচ্ছ? Yes, দেখতে miss. পাচ্ছ সবাই? হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে স্পেশাল প্লুরাল। Yes, miss. ঠিক আছে, আমরা এখানে যে সিঙ্গুলার দেয়া আছে সিঙ্গুলারকে আমরা প্লুরাল করব। Some nouns have special plural form যেমন man, men, woman, women, child, children, mouse, mice, foot, feet, tooth, teeth. আমরা এখানে যে সিঙ্গুলার দেয়া আছে সেগুলার আমরা প্লুরাল করব। উপরে এখানে কোন অ্যান্সারটা লেখা আছে এই জন্য আমি স্ক্রিনে উপরটা অফ করে দিচ্ছি। শুধু নিয়মটা বলে দিচ্ছি, এখানে আমাদেরকে সিঙ্গুলার থেকে প্লুরাল করতে হবে। ঠিক আছে, যাকে যাকে জিজ্ঞেস করব সে আমাকে একটা একটা করে সিঙ্গুলারে প্লুরাল বলে যাবে স্টোরিটা। লিহান বলো। লিহান, I have 2 feet. নাম্বার 2, both. Both children can swim. Well done. রিদিতা, রিদিতা বলো। The Miss, dash- প্রথম থেকে? না না, the dash Oh, the mouses like the mess. মাউসের প্লুরাল কি? মাইস, মাইস। ঠিক আছে, পরেরটা বলো। Two Miss আমি বলছি two men wrote the song. আচ্ছা, রাইট, 2 men wrote the song. It was good. আহমেদ আবরার হোসেন, আহমেদ আবরার হোসেন লাস্টে দুইটা বলো। I brush, I brush my teeth. ওকে। তারপরে নেক্সটটা Three women baked pies. ওকে, ভেরি গুড। 3 ওমেন বেকড পাইস। আমরা এখানে কি করব? ম্যানকে ওমেন করব কারণ এটা হচ্ছে প্লুরাল ফর্ম। জাইমা মোর্শেদ, জাইমা, টেল মি নাম্বার 1 and 2. I have 2 feet. Both children can swim. Right answer. I have 2 feet. Both children can swim. Miss Maze মানে কি? এরপরে আমি কোয়েশ্চেন করব হচ্ছে Maze মানে হ্যাঁ হ্যাঁ, আসছি, দাঁড়াও, পরের জনকে দিয়ে নিয়ে আমি আসছি।
কোথায় গেল এই মাত্র কাকে যেন দেখলাম, জাস্ট লস্ট অ্যাওয়ে। লিহান, ডিড আই আস্ক ইউ কোশ্চেন অ্যান্সার? লিহানকে তো বোধহয় জিজ্ঞেস করেছি। লাস্টে দুইজনকে আমি পাইনি, আই এম লুকিং ফর দেম। উমায়ের সালাউদ্দিন বলো। উমায়ের সালাউদ্দিন, তুমি আমাকে 1 2 বলেছে, 3 4 3 and 4 নাম্বার বলো। উমায়ের সালাউদ্দিন, 3 and 4। Both the mice like the maze. আচ্ছা, তারপরে 4 নাম্বার। 2 men wrote the song. আচ্ছা, লাইক দ্য মেজ মানে হচ্ছে, কে যেন জিজ্ঞেস করেছিল, মেজ মানে হচ্ছে ন্যারো লাইন, হ্যাঁ, পাথ, ঠিক আছে, রাস্তা বা পাথ। ম্যাম, আমি সামিয়া ইসলাম, আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেননি। সামিয়াকে জিজ্ঞেস করিনি? ওকে সামিয়া, তুমি আমাকে লাস্টের দুইটা বলো, আই ব্রাশ আর ট্রি। I brush my teeth. 3 omens baked pies. 3 ওমেন হবে, ঠিক আছে, 3 ওমেন বেক পাইস। মিস, আপনি আমাকে একটু বলেন। ইসলাম আমাকেও জিজ্ঞেস করেননি। আমি আসছি, সবার কাছে আসছি। আমি এরপর টপিকটা আবার অন্যদেরকে জিজ্ঞেস করবো। একটা সবাইকে জিজ্ঞেস করতে গেলে টাইম চলে যাবে, আমি অন্য টপিক পড়াতে পারবো না। হ্যাঁ, ফাতিমা তাবাসসুম, ফাতিমা, Fatima, you told me answer number 1 and 2. Answer number 1 and 2, Fatima. I have 2 feet. Both children can swim. Okay, right answer. Very good. Next. আচ্ছা, just have a look to everyone. কেউ কি বাদ গেছো? কম্প্রিহেনশন বা গ্রামার পার্ট কেউ কি বাদ গেছে যাকে একদমই জিজ্ঞেস করা হয়নি? ইফতেশামকে আমি জিজ্ঞেস করিনি। মিস, আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন একটু। নাম বলো, নাম বলো আমাকে। আদিত্য, তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করেছি। আচ্ছা, ইফতেশামকে জিজ্ঞেস করা হয়নি একটাও। আর কাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি? নেমটা বলো। আমাকে আপনি জিজ্ঞেস করেন, আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি। স্যার, আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি। আচ্ছা, ফাইয়াজ, আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি। আচ্ছা, সামারা, Samara, you tell me number 1 and 2. I have 2 feet. Both children can swim. Okay, very good. Iftasham, 3 and 4. The mouse like the maze. 2 men. Means এটা কি? 2 men wrote the song. Very good. মেজ মানে সবার কাছে ক্লিয়ার? মেজ মানে হচ্ছে খুব কমপ্লিকেটেড রাস্তা অর পাথ, ঠিক আছে? সে ভুল করেছে, দা মাউস বলেছে সে। মেজ মানে হচ্ছে কমপ্লিকেটেড রোড, হ্যাঁ, মাউসের জায়গায় এটা মাইস হবে, মাউস বলা যাবে না, মাউসেস বলা যাবে না। রাইট আনসার হচ্ছে মাইস। ওকে, আমার নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে, এখানে আরেকজন ছিল যাকে আমি জিজ্ঞেস করিনি, ফাইয়াজ। ফাইয়াজকে জিজ্ঞেস করা হয়নি, রাইট ফাইয়াজ? আর কে বাদ গেছো বলো তো? মিস, আমি নুজহাত তাবাসসুম। নুজহাতকে প্রথমে জিজ্ঞেস করেছি, কোশ্চেন আনসার জিজ্ঞেস করেছি কম্প্রিহেনশন। আমি বলেছি দুটা মিলিয়ে কেউ বাদ করেছে নাকি? হ্যাঁ মিস, আমি। কে, নাম বলো। মিস, আমি আসনা। আদিত্য শীল। আদিত্যকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আদিত্য পারিনি বলতে। আচ্ছা, পরে আবার জিজ্ঞেস করব। আহনাফ, তারপরে হচ্ছে ওকে, let's go to the story. Now we are going to hear, এটা হচ্ছে প্রিপোজিশন, ঠিক আছে? স্ট্রাইক অফ দ্য রং, যেটা রং প্রিপোজিশন আছে সেটাকে আমরা এখান থেকে
আউট করব। এরপরে আরো অনেকগুলো টপিক আছে আমাদের, সো সবার জন্যই অনেক কিছু আছে আজকে, অনেক কিছু আমাদের করতে হবে, টপিক কিন্তু অনেক লম্বা, এই জন্য আমরা সবগুলাতে কম কম সময় দিব আজকে। প্রত্যেকটাই সবাইকে যেহেতু জিজ্ঞেস করা হবে, আমি গ্রুপ গ্রুপ করে জিজ্ঞেস করব। ধরো এক একটা টপিক আমি 6 জন 7 জনকে জিজ্ঞেস করবো, এর বেশি জিজ্ঞেস করতে গেলে আমি কাছে এই লেসন কভার করা যাবে না, কারণ অনেক পড়া আজকে। হ্যাঁ, আচ্ছা ফাইয়াজ, ফাইয়াজ টেল মি, ফাইয়াজ তুমি বুঝতে পেরেছো এখানে যে আমরা টপিকটা দিয়েছি, এই টপিকে আজ বলা আছে স্ট্রাইক অফ দ্য রং, মানে হচ্ছে যেটা রং সেটাকে ক্রস করবা, মানে আমাকে রাইট অ্যান্সারটা বললেই হবে কোনটা রাইট অ্যান্সার। ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছ সবাই, স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ? ফাইয়াজ তুমি আমাকে নাম্বার এটা তো করে দেওয়া আছে, তুমি নাম্বার বি আর সি টা আমাকে বলো, নাম্বার বি আর সি। The vase is above the table. The vase is above the table. আর No, miss. Honey. আমি তোমার সঙ্গে তো কথা বলছি না, যাকে তার সাথে কথা বলছি সে আমাকে অ্যানসার দিবে, অন্য কেউ কথা বলো না প্লিজ। The kitchen is below the bed, miss. আচ্ছা, তুমি কি রাইট অ্যান্সার বলছো না রং অ্যান্সার বলছো? মিস আমি রাইট অ্যান্সার বলছি। আচ্ছা, রাইট অ্যান্সার। হ্যাঁ, অ্যাবভ কখনো হয় না, অ্যাবভ মানে কোনো কিছুর উপরে রাখলে আমরা সাধারণত টেবিলের উপরে অ্যাবভ কথাটা আসে না। হ্যাঁ, বড় জিনিসের উপরে হলে, যেমন ধরো সি লেভেল, সাগরের উপরে যদি কোনো জিনিস হয় তখন আমরা বলতে পারি অ্যাবভ দ্য সি লেভেল, অ্যাবভ দ্য রিভার, অ্যাবভ দ্য ওয়াটার। হ্যাঁ, টেবিল তো অনেক ছোট একটা জায়গা, যখন ছোট জায়গার উপর কোনো কিছু রাখা হয় তখন আমরা বলি অন দ্য টেবিল। ঠিক আছে, দ্য কিচেন ইজ বিলো দ্য বেড, হ্যাঁ এটা রাইট অ্যান্সার ছিল, দিস ওয়াজ দ্য রাইট অ্যান্সার, কারণ হচ্ছে এখানে দেখাই যাচ্ছে নিচে, বিলো দ্য বেড, বেডের নিচে। ওকে, ইফতাশামকে জিজ্ঞেস করেছি আমি, ইফতাশামকে পরে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল বাবা, আরেকজন বাদ গিয়েছিল এখানে, তোমার নামটা বলো। আদিত্য ছিল, আরেকজন কে ছিলে? আহনাফ। আহনাফ, yes, Ahnaf. My next question for Ahnaf. Ahnaf, you tell me number D and E. The B is between two flowers. The B is in the flower. Acha, right answer. Number E. The aeroplane is above the house. Yes, above আমরা কেন বলেছি, কারণ এটা বড় জায়গায়, যদি টেবিলের মতো ছোট কিছুর উপরে থাকতো তাহলে আমরা অন কথাটা ইউজ করতাম, কিন্তু একটা বড় জিনিসের উপরে যেমন থাকে, যেরকম আমি বলেছি যে above the sea, below the sea হতে পারে, above the sea হতে পারে, above the river মানে বড় একটা জায়গার উপরে। হ্যাঁ, এখানে হাউস তো অনেক বড় জিনিস, এরোপ্লেনটাও অনেক বড় জিনিস, সেজন্য বলা হচ্ছে above the house। আনাফ, এর পরেরটা কি হবে? The ant is The ant is near the leaf. okay. Nushat Tabassum, Nushat Tabassum, Yes, ma'am. হ্যাঁ ই আর এফ নাম্বারটা বলো আমাকে, ই এন্ড এফ। The aeroplane is on the house. ওকে, This The is wrong. ant is near the leaf. ওকে, নিয়ার দ্য লিফট ঠিক আছে, অন দ্য হাউস তো হবে না, অন বলতে ছোট জায়গার উপরে বোঝায়। হ্যাঁ, দ্য এরোপ্লেন ইজ অ্যাবভ দ্য হাউস, ঠিক আছে। অন আমরা ব্যবহার করি যখন একটা জিনিসের উপর কোনো কিছু রাখা হয়, তখন আমরা অন কথাটা ইউজ করি। সামারা, সামারা, you will tell me numbers C and D. C and D. C and D. The kitten is below the bed. C number. And D number is this is in the flower. The B is between the flowers. Yes, right answer. Below the bed and between the flowers. Between আমরা বলেছি কারণ হচ্ছে ও দুইটা ফ্লাওয়ারের মাঝখানে,
এই জন্য আমরা বলেছি বিটুইন দ্য ফ্লাওয়ার্স। থ্যাংক ইউ। Welcome, Miss. নেক্সট টপিকে যাচ্ছি আমরা। হ্যাঁ, এখানে আমার 5টা ওয়ার্ড আছে। আচ্ছা, এটা ছবির মতো দেওয়া আছে, আমরা ছবিটাতে যাই। এটা লেখা আছে, লেখাটাতে আমরা যাচ্ছি না, আমরা যেটা এখানে ছবি আছে সেটাতে যাব। এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে নাউন ফ্রেজ। নাউন ফ্রেজ এক্সট্রা ইনফরমেশন। এখানে একটা কিছু লাইন আছে, লাইনের সাথে এক্সট্রা লাইন আছে। আমরা সাবজেক্ট প্রেডিকেট করি না, এটা অনেকটা সাবজেক্ট প্রেডিকেটের মতো। সেন্টেন্সের 2টা পার্ট আছে। হ্যাঁ, নাউন ফ্রেজ এক্সট্রা ইনফরমেশন। Mom is not happy. Expanded noun phrase. Mom is not happy. Your room, you are so messy. She had to tiny it herself. But now some of your favorite toys have gone missing. You need to tell mom which toys are missing. Uses expanded noun phrases so that she knows exactly what you are talking about. এখানে একটা সিনারিও দেওয়া আছে। সিনারিওটা হচ্ছে তোমার মা এবং তোমার মধ্যে। তোমার মার মনটা খারাপ, তোমার মা আপসেট হয়ে আছে, কারণ হচ্ছে তোমার রুমটা এলোমেলো। আমাদের রুম যখন এলোমেলো থাকে আমাদের আম্মুরা বলে না রুমটা গুছাও, কিংবা টেবিলটা এলোমেলো থাকলে টেবিল গুছাতে বলে না। এই জন্য ওর মায়ের মনটা খুব খারাপ। বাট নাও some of your toys have gone missing. তোমার রুমটা এলোমেলো, তাই তুমি তোমার কিছু টয় খুঁজে পাচ্ছ না। ঠিক আছে, তোমার এখন তোমার মাকে বলতে হবে যে কোন কোন খেলনা তুমি খুঁজে পাচ্ছ না, সেটা তুমি নাউন ফ্রেজ দিয়ে বলতে হবে তোমার মাকে। নাউন ফ্রেজ দিয়ে বুঝিয়ে বলতে হবে। এখানে সবগুলা হচ্ছে টয়স, সবগুলো হচ্ছে খেলনা, কিন্তু কোন খেলনাটা কিরকম দেখতে সেটা নাউন ফ্রেজ দিয়ে বলা আছে। নাম্বার 1, wooden trains. wooden trains with lots of carriages. Carriages মানে হচ্ছে এই যে রুমগুলো আছে না, ট্রেনের মধ্যে রুমে থাকে না বড় বড় কম্পার্টমেন্ট, এগুলাকে বলা হয় carriages. A battery powered robot. রোবটের সাথে আমরা কি লিখতে পারি? A battery powered robot. সবাই একটু দেখো, আমি অ্যান্সার বলবো না, তোমরা নিজেরা বের করবে। অনেক মজার অ্যান্সার গুলা। আচ্ছা, আগে কেউ বলবে না, যাকে জিজ্ঞেস করবো সে বলবে। হ্যাঁ, টু ওয়াকি টকিস। টু ওয়াকি টকিস। ওয়াকি টকিস হচ্ছে যেগুলা মোবাইল ফোনের মতো যে থাকে, পুলিশরা ইউজ করে না, সিকিউরিটিতে যারা থাকে তারা ইউজ করে না, কাছে থেকে কথা বলা যায়। দেখবা যে অনেক জোরে জোরে কথা বলে, ছোট ছোট মোবাইল ফোনের মতো অ্যান্টেনা থাকে, ওটাকে বলা হয় ওয়াকি টকি। টু ওয়াকি টকিস। মাই স্পেশাল ফুটবল। হ্যাঁ, প্লাস্টিক হুইলবারো। প্লাস্টিক হুইলবারো। হুইলবারো হচ্ছে এই যে এই ছবিটা হচ্ছে হুইলবারো। হুইলবারো চিনি সবাই, ছোট একটা গাড়ির মতো থাকে, সাথে চাকা থাকে। প্লাস্টিক ড্রাম। মাই ফ্লাফি টেডি মানে টেডি বিয়ার। ঠিক আছে, আমাদের ডান দিকে আছে দেখো, ফর, আচ্ছা, ইউজড ফর টকিং টু ফ্রেন্ডস। যে কি দিয়ে আমরা কথা বলি, আমরা কি দিয়ে কথা বলি? হ্যাঁ, ওয়াকি টকি দিয়ে আমরা কথা বলি। ঠিক আছে, তারপরে হচ্ছে কেউ অ্যান্সার বলো না, জাস্ট আমি অ্যান্সারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি, কেউ অ্যান্সার বলো না, যাকে জিজ্ঞেস করবো সে বলবে। ফর মেকিং মিউজিক মানে কোন জিনিস দিয়ে আমরা সাউন্ড করি, কোন জিনিস দিয়ে আমরা মিউজিক করি। উইথ লং হ্যান্ডেল, কোন জিনিসের হ্যান্ডেল থাকে এবং সেটা অনেক লম্বা থাকে। ঠিক আছে, তারপরে হচ্ছে দ্যাট ফ্ল্যাশেস অ্যান্ড বিপ, কোন খেলনার মধ্যে লাইট জ্বলে, বিপ 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 করে মানে পিপ পিপ করে লাইট জ্বলে। অনেক খেলনা আছে না, লাইট জ্বলতে থাকে এবং ফ্ল্যাশ লাইট মারে, সেই টাইপের খেলনা। হ্যাঁ, দ্যাট আই স্লিপ উইথ, তুমি কোন টয়স নিয়ে ঘুমাও। ঠিক আছে, কোন জিনিসটি আমরা অনেক সময় আমাদের অনেক ফেভারিট আমার ছিল। হ্যাঁ, অ্যানসার কেউ বলবে না, আমরা কোন জিনিস নিয়ে ঘুমাই, কোন খেলনা থাকে সেগুলা নিয়ে আমরা ঘুমাই। আমি জিজ্ঞেস করিনি, অ্যানসার বলতে নিষেধ করেছি, অ্যানসার যে বলবে তাকে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করব না। তারপরে হচ্ছে কাভার্ড ইন মাড, কোন জিনিসটা মাটি দিয়ে ঢাকা। আমি দেখেছি ইফাদ অ্যানসার বলেছে, কোন জিনিসটা মাটি দিয়ে ঢাকা, কাভার্ড ইন মাড, তার মানে মাটির মধ্যে আমরা এটা দিয়ে খেলি, সেই জন্যই এটা মাটি কাদা দিয়ে ঢাকা। মাড মানে হচ্ছে কাদা, কাদা দিয়ে তখনই ঢাকা থাকবে যখন আমরা জিনিসটা দিয়ে কাদার মধ্যে খেলবো। ঠিক আছে, আমি এখন আবার বলি, উডেন ট্রেন। উডেন ট্রেন কাঠের ট্রেন, পাশে ছবি দেওয়া আছে। ব্যাটারি পাওয়ার রোবট, রোবটের পাশে রোবটের ছবি দেওয়া আছে।
2 ওয়াকি টকিজ, দুইটা ওয়াকি টকি। ওয়াকি টকি হচ্ছে মোবাইল ফোনের মতো, যেটা দিয়ে আমরা কথা বলি। মাই স্পেশাল ফুটবল, ফুটবল আমরা সবাই চিনি। প্লাস্টিক হুইল বারো, হুইল বারোর কি থাকে, চাকা থাকে আর ঠেলতে হয়, হুইল বারো থাকে। হ্যাঁ, এখানে হুইল বারোর ছবি দেওয়া আছে। এই যে দেখো, হাত দিয়ে ধরার জন্য একটা হ্যান্ডেল আছে, হ্যান্ডেল দিয়ে চাকা দিয়ে হুইল বারোকে ঠেলে নিয়ে যেতে হয়। প্লাস্টিক ড্রাম, ড্রাম দিয়ে আমরা গান বাজনা করি, মিউজিক করি। মাই ফ্লাফি টেডি, টেডি বিয়ার। ডান দিকের সেন্টেন্স গুলার মিনিং দেখো, ইউজিং ফর টকিং টু ফ্রেন্ডস, ফ্রেন্ডদের সাথে আমরা কথা বলার জন্য ব্যবহার করি। ফর মেকিং মিউজিক, এটা দিয়ে আমরা মিউজিক করি। উইথ দ্য লং হ্যান্ডেল, এটা লম্বা হ্যান্ডেল আছে ধরার জন্য। তারপরে একটা অ্যান্সার দেওয়া আছে, তারপরেরটা দ্যাট ফ্ল্যাশেস অ্যান্ড বিপস, যেটার মধ্যে ফ্ল্যাশ লাইট মারে আর বিপ বিপ করে আলো জ্বলে। বিপ করে মানে আলো জ্বলে, লাইট, লাল লাল লাইট জ্বলে। আর ফ্ল্যাশেস মানে হচ্ছে জোরে জোরে সাদা লাইট মারে। দ্যাট আই স্লিপ উইথ, যেটা নিয়ে আমি ঘুমাই। কাভার্ড ইন মাড মানে হচ্ছে কাদা দিয়ে ঢাকা। ঠিক আছে, এখানে আমরা ম্যাচিং করবো, এই যে সেন্টেন্স গুলো আছে একটার সাথে আরেকটা আমরা মিলাবো। ওকে, এটা মিলানোর জন্য আমরা এখন হাইলাইটার পিক করছি। হাইলাইটার পিক করে তারপরে আমরা এটাকে মিলাবো, এবং এটা করার জন্য আমরা রেড কালার পিক করছি। ঠিক আছে, আরিশা তুমি আমাকে নাম্বার 2টা বলো। আ ব্যাটারি পাওয়ার রোবট উইথ, a battery powered robot, A battery powered robot that flashes and beeps. yes, flash and beeps। রোবটে লাল লাল লাইট জ্বলে না ছোট ছোট, আর অনেক জোরে জোরে মাঝে মাঝে ওর মাথা থেকে ফ্ল্যাশ মারে, ঠাস ঠাস করে সাদা লাইট মারে। that flashes and beeps, right answer। নাফিসা, 2 walkie talkies, Two walkie-talkies used for talking to friends. yes, used for talking to friends। walkie talkie we use for talking to friends। next question, Raina Nawar, Raina Nawar, next question। my special football, My special football covered in mud. yes, কেন covered in mud, কারণ হচ্ছে এটা নিয়ে কোথায় খেলা করি আমরা, মাঠে খেলি, এই জন্য covered in mud। খেলতে খেলতে এটার মধ্যে কাদা লেগে যায়, তাই এটা হচ্ছে covered in mud। আদিত্য, next question for you। a plastic wheelbarrow, a plastic wheelbarrow, wheelbarrow চাকা থাকে আর হ্যান্ডেল থাকে। With the long handle. yes, with the long handle, কারণ হচ্ছে এটাকে ঠেলার জন্য এটার হ্যান্ডেল থাকে, আর কি থাকে, চাকা থাকে। ঠিক আছে, ওকে। নেক্সট কোশ্চেন, কেউ দাগাদাগি করো না বোর্ডে। আদিত্য তোমার দাগটা মুছে দাও। আহনাফ, আহনাফ, my next question for you। a plastic drum, Plastic drum a plastic drum, for making music. yes, drum দিয়ে আমরা করি, এজন্য এটা হচ্ছে for making music। ওকে, নেক্সট হলো রেদিতা, রেদিতা, নেক্সট ওয়ান। আরে প্রতিদিন আমাকে বেশি জিজ্ঞেস করে, my আজকে কিন্তু fluffy আমি জিজ্ঞেস teddy, করবো আর কি। my এমনি আমাকে fluffy teddy, একবার জিজ্ঞেস করেছে, মানে আমার দুবার হয়েছে। my fluffy teddy, কথা বলো না কেউ। My fluffy teddy with that I sleep with. yes, that I sleep with, তার মানে হচ্ছে আমি আমার ফেভারিট টয়টার সাথে ঘুমাই। that I sleep with। ওকে, আমি আবার ইরেজ করে দিলাম, এখন আবার জিজ্ঞেস করব। লিহান, লিহান, you tell me question number 2, match and joy number 2। A battery powered robot that flashes and beeps. yes, a battery powered robot that flashes and beeps। okay, right answer। Zaima Morshed, next answer। Zaima, 2 walkie talkies,
Two walkie-talkies used for talking to friends. Yes, right answer. Two walkie-talkies used for talking to friend. Sadman Ishraq. Next one, Sadman. Sadman Ishraq. My special ball covered in mud. কেন মাঠে কাভার্ড হলো বলো তো সাদমান? কারণ এটা দিয়ে আমরা খেলি মাঠে, এই জন্য মাঠে এটার উপরে কাদা লেগে যায়। ভেরি গুড। সাদমান ইশরাক অ্যান্সার জানে, কারণ হচ্ছে আমরা এটা দিয়ে মাঠের মধ্যে খেলা করি, এর জন্য কাদা লাগে। স্পৃহা, আ প্লাস্টিক হুইলবারো। Spriha, tell me what should we add with the noun phrase a plastic wheelbarrow? A plastic এই wheelbarrow দাগটা কে with দিয়েছে? a long handle. এই দাগটা কে দিয়েছে? মিস আবরার দিয়েছে। আবরারকে আমি এই পার্টের জন্য ডিসকোয়ালিফাই করলাম। With a long handle. মিস আবরার বলেছে। হ্যান্ডেল। ওকে। তাহলে এর পরের পার্টের জন্য ডিসকোয়ালিফাইড। আহমদ আবরার না, ওই শুধু আবরার। Safwan, my next question for you, a plastic drum, a plastic ড্রামের সাথে কি হবে সাফওয়ান? Safwan, can you hear me? I think he is not listening to me. Shreyon bolo, a plastic drum. A plastic drum for making music. Yes, plastic drum for making music. Very well done. Abiyad, my next question for you. My fluffy teddy. My fluffy teddy that I sleep with. Yes. Why do I sleep with my teddy? Cause it's my favorite toy. আমাদের ছোটবেলা থেকে সবার অনেক ফেভারিট টয় থাকে না, যেগুলো আমরা সঙ্গে রাখতে পছন্দ করি, যেগুলো নিয়ে আমরা ঘুমাই। এই টেডিটা হচ্ছে আমার ফেভারিট, এই জন্য আমি এটা নিয়ে ঘুমাতে পছন্দ করি। ঠিক আছে, সো ক্লিয়ার সবার কাছে? আমরা অ্যান্সার গুলা কিভাবে বের করব? এখন আমি তোমাদেরকে বলছি, দেখো, এক্সপেন্ডেড নাউন ফ্রেজ। নাউন ফ্রেজ মানে হচ্ছে নাউনের সাথে আমরা আরো ওয়ার্ড ইউজ করছি। যেমন ধরো ট্রেন হচ্ছে একটা নাউন, এটাকে আমরা কি বলছি? উডেন ট্রেন, কাঠের ট্রেন। আর ব্যাটারি পাওয়ার্ড রোবট, রোবটটা কি? ব্যাটারি পাওয়ার্ড, রোবটটার সাথে আমরা আরো ওয়ার্ড ইউজ করছি ব্যাটারি পাওয়ার্ড। টু ওয়াকি টকিস। ওকে, নেক্সট হচ্ছে মাই স্পেশাল ফুটবল। আমি কিন্তু বলতে পারতাম মাই ফুটবল, আমি কি বলেছি? মাই স্পেশাল ফুটবল। দিস ইজ আ নাউন ফ্রেজ। এই যে নাউনের সাথে আমরা এক্সট্রা ওয়ার্ড গুলা ইউজ করছি, এগুলোর জন্য এটা হচ্ছে একটা নাউন ফ্রেজ। প্লাস্টিক ড্রাম, প্লাস্টিক ড্রাম, তাহলে বুঝতে পারছি আমরা ড্রামটা প্লাস্টিক দিয়ে বানানো। এই প্লাস্টিক কথাটা না বলে কিন্তু আমরা ড্রাম বলতে পারতাম, কিন্তু এগুলা হচ্ছে ওয়ার্ড গুলাকে আরো সুন্দর শোনা যায়। এগুলা যখন আমরা ইউজ করব, এগুলা হচ্ছে অর্নামেন্টাল ওয়ার্ড, এগুলা যখন আমরা ইউজ করি নাউনের সাথে, নাউনটা দেখতে শুনতে ভালো লাগে সেটা, হ্যাঁ, সেন্টেন্সের কোয়ালিটি তখন বেড়ে যায় যখন আমরা নাউন ফ্রেজ ব্যবহার করি। তারপরে দেখো মাই ফ্লাফি টেডি, আমি কিন্তু মাই টেডি বলতে পারতাম, তাই না? মাই ব্রাউন টেডি বলতে পারতাম, আমি কিন্তু ব্রাউন বলিনি, কারণ কালারের নাম তো আমরা সবাই জানি, কম বেশি সবাই জানি না, তাই আমি বলেছি মাই ফ্লাফি টেডি। তার মানে এটা হচ্ছে অনেক ফোলা ফোলা দেখতে, এই জন্য আমি বলেছি মাই ফ্লাফি টেডি। ঠিক আছে, এই যে প্লাস্টিক ড্রাম, প্লাস্টিক ড্রামটাকে কিন্তু আমি বলতে পারতাম ব্লু ড্রাম, তাই না? তাহলে কি হতো, আমার ওয়ার্ডের কোয়ালিটিটা অনেক নেমে যেত, কারণ রেড, ইয়েলো, ব্লু, গ্রিন কালার আমরা সবাই চিনি, সেটা না বলে বলেছি আমি এটার মেটেরিয়ালটা বলেছি প্লাস্টিক ড্রাম। ঠিক আছে, তারপরে হলো দেখো নাম্বার 1 যেটা আছে ব্যাটারি পাওয়ার রোবট। এখানে আমরা দুইটা ওয়ার্ড অ্যাড করেছি, ব্যাটারি পাওয়ার, তার মানে হচ্ছে এই রোবটটা ব্যাটারি দিয়ে চলে। আমি কিন্তু বলতে পারতাম মাই নাইস রোবট, মাই বিউটিফুল রোবট, সেটা আমি বলিনি, কি বলেছি? মাই ব্যাটারি পাওয়ার রোবট। তার মানে এটা দিয়ে স্পেসিফিক্যালি বোঝা যাচ্ছে রোবটটা ব্যাটারিতে চলে। তুমি এমন কিছু ইউজ করবা যেটা দিয়ে তোমার ওয়ার্ডটা ভালো মতো বোঝা যায়। ঠিক আছে, এবং এটার সাথে আরো কি ইউজ করেছি? দ্যাট ফ্ল্যাশেস অ্যান্ড বিপস।
শুধু ব্যাটারি পাওয়ারই না, এটা কি করে, ফ্ল্যাশ লাইট দেয় এবং বিপ বিপ আলো জ্বলে, লাল লাল আলো জ্বলে এটার মধ্যে, ঠিক আছে। ওকে, আমরা নেক্সটটাতে যাচ্ছি। ক্লিয়ার সবার কাছে কিভাবে করতে হবে? সো উই আর গোয়িং টু দ্য নেক্সট টপিক। Our next topic is now, এটাও নাউন ফ্রেজ, ঠিক আছে। এটা তোমাদেরকে করতে হবে, আমি বলেছিলাম যে ছবি দেখে দেখে করতে হবে, এখানে ছবি দেওয়া আছে। হ্যাঁ, প্রথমটা হচ্ছে দ্য কিউট লিটল পাপি, কিউট লিটল পাপি বলা আছে, তারপরেটা হচ্ছে দ্য ড্যাশ ড্যাশ ওয়ার্ম, ওয়ার্ম মানে কি, পোকা, ইনসেক্ট বা পোকা। এখন ইনসেক্ট কি হতে পারে, ওকে দেখে কি মনে হচ্ছে, দেখো কত চিকন আর মুখটা কিরকম যেন করে আছে, তাই না? স্নেক মিস স্নেক। না, এটা পোকা, স্নেক না, এটা পোকা। আমরা এখানে ওয়ার্ড ইউজ করব। হ্যাঁ, তারপরে দেখো, হ্যাঁ এরপরে আছে, নেক্সটটা আছে হচ্ছে ডাইনোসর। ডাইনোসরটা অনেক বড় দেখতে না? হ্যাঁ, আচ্ছা। তারপরে এখানে ডাইনোসরের সাথে সেরকম ফিয়ারফুল ওয়ার্ড আমরা ইউজ করব। তারপরে আছে নাইট। হ্যাঁ, নাইট হচ্ছে যে ফাইট করে, যে যুদ্ধ করে, তাদেরকে নাইট বলা হয়। এখানে নাইট বলতে তার নাইট কিন্তু ইংলিশ স্টোরি গুলাতে খুব ইম্পর্টেন্ট পার্সন, খুব ক্লাসি যে পার্সন, টপ মোস্ট পার্সন ইন দ্য সোসাইটি, তাদেরকেও নাইট বলা হয়। এরপরে আছে দ্য ড্যাশ ড্যাশ রোজেস, রোজের ওয়ার্ড আমরা মোটামুটি সবাই জানি। তারপরে হচ্ছে দ্য ড্যাশ ড্যাশ রবার, রবারের জন্য তুমি যে কোনো দুইটা ওয়ার্ড ইউজ করতে পারো। মনস্টার, মনস্টারের জন্য আমরা দুইটা ওয়ার্ড ইউজ করব। আর এখানে হচ্ছে ফক্স, ফক্সের জন্য আমরা দুইটা ওয়ার্ড ইউজ করব, ঠিক আছে। নাম্বার ওয়ার্মটা আমাকে কে বলবে, হাত তোলো দেখি, হাত তোলো, ওয়ার্মটা কে বলতে চাও? মিস আমি। আচ্ছা, মাহির বলো। The scary little worm. দা, আবার বলো। তাই বলছি ওখানে the cute little puppy, তাহলে এটা মনে হয় the scary little worm। আচ্ছা, স্কেরি যাবে না ফানি যাবে? ওকে দেখে কি ভয় লাগছে? The happy worm. আচ্ছা, দ্য হ্যাপি ওয়ার্ম, ও বলেছে দ্য হ্যাপি ওয়ার্ম, মাহির বলেছে দ্য স্কেরি লিটল ওয়ার্ম। আচ্ছা, দ্যাটস গুড, মাহিরের আনসার খুব ভালো ছিল। ওকে, নেক্সটটাতে আমি যাচ্ছি। থ্যাংক ইউ মাহির, ইওর আনসার ওয়াজ গুড। দ্য ডাইনোসর, ডাইনোসরটা কে বলবে আমাকে? মিস আমি, মিস আমি, মিস আমি। কে বলবে বলো দেখি? মিস আমি বলবো। আচ্ছা, একজন আমি একজন আমি করে আমি বলো। the big dangerous ডাইনোসর। the big dangerous একজন একজন করে বলো, এভাবে শাউট করলে কেউ বলতে the পারবে না। big and scary dinosaur. আমি একজন একজন করে যাচ্ছি, ঠিক আছে। তাসমিয়া রাইদা আগে বলো, ডাইনোসরেরটা বলো। The big and dangerous dinosaur. আচ্ছা, তাসমিয়া বলেছে, আরেকজন হাত তুলো, কেউ শব্দ করবে না, হাত তোলো, আমি হাত দেখে তার কাছে যাব, কে বলবে, হ্যাঁ যে বলতে চাও হাত তোলো। ওকে, স্পৃহা বলো। The big dangerous dinosaur. আচ্ছা, সেম অ্যান্সার হলো, তাসমিয়ার অ্যান্সার দিয়েছে। আবরার বলো। The big and scary dinosaur. বিগ অ্যান্ড স্কেরি ডাইনোসর। আচ্ছা, বিগ এর সিনোনিম আমরা শিখেছিলাম না, কি ছিল বিগের সিনোনিম? হিউজ, স্মল। আর কে বলবে ডাইনোসরেরটা? জাইমা মোর্শেদ বলো, জাইমা। They are huge, scary dinosaurs. The huge scary dinosaur. Very good. Nuzhat, night এটা বলো, night. The brave
আচ্ছা আমি বলবো the brave and wait strong wait knight. হ্যাঁ Brave, brave and strong knight. strong knight very good Nusrat excellent আর কে বলবে নাইটেরটা anyone আমি want তো উত্তর বলে দিয়েছি আপনাকে। আর কে বলবে आंसर হাত তোলো কে বলবে হাত তোলো anyone to say about the night এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি নাইটটা একটা যুদ্ধের ড্রেস পরে আছে ওর সঙ্গে আমরা কি কি ওয়ার্ড ইউজ করতে পারি the fearful night the bold night the brave night অনেক ওয়ার্ড ইউজ brave strong knight. ব্রেভ স্ট্রং নাইট যেই কথাগুলো আমরা সোলজারের সাথে ব্যবহার করি সেগুলো আমরা নাইটের সাথে ব্যবহার করতে পারি ঠিক আছে মিস এটা আমি সবার আগে ভেবেছিলাম। গুড আচ্ছা আমাকে এখন রোজেরটা বলবে আবিয়াত বলো রোজ what are the words for roses The red beautiful roses. আবিয়াতকে জিজ্ঞেস করেছি The beautiful roses. okay beautiful roses very good Miss the three beautiful roses. আচ্ছা that's also well ইফতাশাম roses বলো The beautiful roses. okay the beautiful roses The rubber. wait no more sound The pretty rubber. The What is saying that? জানি না ভাই এই রবার আবার কি হয় কিভাবে চোর কি সুন্দর হয় The naughty rubber. someone is telling the pretty robber does it match with the robber and who will tell me about the robber just raise your hand হাত তোলো কথা বলবে না কেউ হাত তোলো who will tell me about the robber Can I say? সামারা wait একজন করে জিজ্ঞেস করব সামারা বলো The bad robber. okay Naughty robber. bad naughty robber আর কে বলবে হাত তুলো মারিয়া সিনহা The bad naughty robber. হ্যাঁ বলো মারিয়া The bad naughty robber. আচ্ছা ব্যাড নটি রবার ওকে আমরা ব্যাড নটি পেয়েছি এর থেকেও দুষ্ট ওয়ার্ড কে বলতে পারে দেখি আরিশা বলো মিস আপনার তো শোনা যায় না আরিশা বলো আর কে বলবে হাত তোলো Miss the stupid robber. stupid robber that is also funny রিদিতা বলো The little funny robber. the little funny robber এটা কি কিটেল ওকে লিটল ফানি রবার Big funny robber. আচ্ছা The clever and bad robber. clever and bad The robber worst naughty robber. the worst naughty robber I think it's Bad and naughty robber. we got so many sound for the robber রবারটাকে মনে হয় সবার বেশি পছন্দ হয়েছে তাই না আমি অনেক রবারের আওয়াজ পাচ্ছি রবারের নাউন ফ্রেজটা ভালো আসছে ঠিক আছে এগুলাও কিন্তু নাউন ফ্রেজ কারণ হচ্ছে আমরা এটাকে আমরা ফ্রেজাল নাউন করছি সামনে অ্যাডজেক্টিভ দিয়ে পুরোটাকে আমরা complete the noun phrase for the object below to describe them the first আচ্ছা নিচের গুলাকে describe করার জন্য আমরা এখানে noun phrase অ্যাড করছি হ্যাঁ এরপরেটা আমাদের আছে the dash dash monster The dangerous Monster. monster. একজন করে একসাথে The big fat monster.
আমি এখন সবাইকে মিউট করে দেবো একসাথে। stupid monster. monster. The big The most and, dangerous and monster. ugly. Who will tell me first? Let's see. লিহান বলো। লিহান আনমিউট করো। আনমিউট। আনমিউট করো লিহান। Unmute yourself. The huge and dangerous monster. Very well done. Ahnaf, unmute. The evil, stupid monster. Evil and stupid monster. Right. Aditya Shil, unmute. The big creepy monster. Big pretty monster. Creepy monster. Pretty. Monster. Creepy. Okay, pretty monster. That's good. Okay. Next আমরা যাচ্ছি the dash dash fox. এটা জিজ্ঞেস করব Safwan, first you tell me the dash dash fox. Safwan, the dash dash fox. The clever big fox. The clever big fox. Okay. Umar Salahuddin. Fox. The dangerous fox. Acha, the dangerous fox. Sadat Parvez, fox. সাদাত পারভেজ ফক্স। কি জানেন এই কথা যে সবার আগে আমি বলেছি জানেন, আচ্ছা মানে সবাই বলার আগে আবার অনেকজনে তো যাকে জিজ্ঞেস করেছে তার সাথে ভাবছিল, আমি সবার আগে জিজ্ঞেস করেছি। আর এটাও কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করেছে, আমাকেও জিজ্ঞেস করেছে, এটা মিস হয়েছে যে দা ড্যাশ ড্যাশ মনস্টার, এখানে যে কোনো কিছু দিতে পারবো। আমি কি বলেছি শুনবেছেন মা? দা বিগ I'm asking to Sadat Parvez, are you there? Sadat Parvez? Sadat Parvez? আমাকে মাঝে মাঝে মিউট করে দিতে হচ্ছে, কারণ হচ্ছে তোমাদের বাসা থেকে সাউন্ড আসছে তো, এই কারণে আমি মিউট করে দিচ্ছি। সামারা, টেল মি। সামারা। Ugly and clever fox. Ugly and clever fox. Nice. Abrar Hussain, Ahmed Abrar Hussain. Ahmed Abrar Hussain, Ibtasham. The clever and naughty fox. Clever and naughty fox. Right. Samara আমাকে বলেছে ugly and Clever fox. clever fox. Abrar বলেছে clever and naughty fox. Ibtasham বলো, Ibtasham. The beautiful fox. The beautiful fox. আচ্ছা। রিদিতা, fox. The clever stupid fox. Clever and stupid fox. Okay. We got here many words about the fox. So আজকে হচ্ছে আমরা ভোট দেই না, আজকে সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছে কে বলো তো? এই 7 জনের মধ্যে কোন 2 জন সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছে আজকে? একটু বলো তো সবাই, 7 জনের মধ্যে কাকে সবচেয়ে বেশি? Robber. Robber. ডাক দিও না, ডোন্ট Robber and fox. আচ্ছা, রবার এন্ড ফক্স। রবার এন্ড ফক্স। রবার এন্ড ফক্স আজকে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছে। Ugly stupid fox. রবারের তো অনেকগুলো আসছে। The hungry, stupid fox. The dangerous বোর্ডে কেউ stupid দাগ দিবে না, একদম না, কেউ কোনো দাগ দিবে না।
এরপর যে দাগ দিবে তাকে আমি ক্লাস থেকে বের করে দিব। ডোন্ট পুট এনি মার্ক অন দ্য বোর্ড। ওকে, তাহলে আমরা আজকে অনেকগুলা ওয়ার্ড পেলাম। এখানে যে ইয়েগুলা ছিল, নাউন ফ্রেজ গুলা ছিল, এগুলা বেস করে প্রচুর ওয়ার্ড ছিল আমাদের এখানে আমরা পেয়েছি আজকে। এই ওয়ার্ড গুলার মধ্যে থেকে আমরা এভাবে এক একটা ওয়ার্ড নিয়ে সেটার পাশে ওয়ার্ড বসিয়ে বসিয়ে আমরা নাউন ফ্রেজ করব। সবার কাছে ক্লিয়ার? আমরা কিন্তু নাউন ফ্রেজ দিয়ে আজকে দুইটা এক্সারসাইজ করেছি, ঠিক আছে? So I hope everyone would understand now. Now we are going to synonyms. অনেক বড় সিনোনিম কিন্তু আজকে অনেক বড়। কয়টা ওয়ার্ড আছে দেখো? 24টা সিনোনিম। এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে সিনোনিমের পাশে অপশন দেওয়া আছে, তোমাকে রাইট অ্যান্সার পিক করতে হবে। আজকে সিনোনিমটা হচ্ছে এমসিকিউ টাইপের। হ্যাঁ, আমরা প্রতিদিন কি সিনোনিম গুলা পাশাপাশি দেই না? আজকে অনেকগুলা ওয়ার্ড দেওয়া আছে, সেখান থেকে তোমাকে রাইট অ্যান্সার পিক করতে হবে, ঠিক আছে? ওকে, না এখন আমরা একবার পড়ি। সেফ। সেফ মানে হচ্ছে যেটা দিয়ে কোনো ভয়ের কিছু থাকে না, ঠিক আছে? সেফ হচ্ছে যেটা সেফ মানে যেটা দিয়ে ভয়ের কিছু থাকে না, সিকিউর। নাম্বার 2, ইম্পোলাইট মানে হচ্ছে যে পোলাইট না, তার মানে কি রুড পারসন। নাম্বার 3, কুইক। কুইক মানে হচ্ছে ফাস্ট। নাম্বার 4, ওরাল। ওরাল মানে হচ্ছে যেটা মুখে নেওয়া হয়, ওরাল টেস্ট মানে হচ্ছে মুখে মুখে যেই টেস্ট নেওয়া হয়, ভার্বাল। রিস্কি। নাম্বার 5, রিস্কি। রিস্কি, ডেঞ্জারাস। আচ্ছা, ইটেবল। নাম্বার 6, ইটেবল যেটা খাওয়া যায়, এডিবল। ইটেবল মানে হচ্ছে এডিবল। এডিবল ভেজিটেবল কোনগুলা? এডিবল ভেজিটেবল হচ্ছে যেগুলো সবজি আমরা খাই, এডিবল প্ল্যান্ট। এডিবল ভেজিটেবল তো বলবে না সব ভেজিটেবলই তা খাই। এডিবল প্ল্যান্ট, সব প্ল্যান্ট কি আমরা খেতে পারি? আমরা কি বট গাছ খেতে পারি? খেতে পারি না, তাহলে বট গাছ এডিবল না। এডিবল কোনটা? ক্যারট প্ল্যান্ট, কারণ হচ্ছে ক্যারট গাছের ক্যারট আমরা খাই, এই জন্য এটা এডিবল। তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন রকমের শাক যেগুলো আমরা খাই সেগুলো হচ্ছে এডিবল। স্পিনাচ এডিবল, কারণ এই পাতাগুলো আমরা খেতে পারি, কিন্তু বট গাছের পাতা তো আমরা খেতে পারবো না, আম গাছ তো খেতে পারবো না, আম গাছ ইজ নট এডিবল। নেক্সট ওয়ান হচ্ছে ক্লেভার। ক্লেভার, স্মার্ট। ফলস। ফলস মানে হচ্ছে মিথ্যা, আনট্রু। ফলস মানে হচ্ছে আনট্রু। না নেক্সট ওয়ান হিউজ, এনরমাস। হার্ড হচ্ছে ডিফিকাল্ট, আমরা পড়েছি আগে। গ্ল্যাড মানে হ্যাপি। ওয়াইড মানে হচ্ছে বড়, অনেক বড়। লিটল। লিটল মানে জানি। লয়াল মানে হচ্ছে, লয়াল হচ্ছে যাকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি। রেয়ার যেটা সহজে দেখা যায় না, স্কার্স। স্কার্স, রেয়ার। রিয়েল মানে আসল, জেনুইন। রিয়েল, জেনুইন। স্লিপি মানে যার ঘুম ঘুম পাচ্ছে, ড্রাউজি। স্লিপি, ড্রাউজি। স্লিম, স্লেন্ডার। স্লিম মানে স্লেন্ডার, চিকন। ইউজুয়াল। ইউজুয়াল হচ্ছে নরমালি যেটা সবসময় পাওয়া যায়, ইউজুয়াল, নরমাল। ইউজুয়াল, নরমাল। উইক। উইক মানে হচ্ছে যে অনেক দুর্বল, করোনার পরে সবাই অনেক উইক হয়ে যায় না, যার যার করোনা হয় গায়ে কোনো শক্তি থাকে না। উইক, ফেবল। উইক, ফেবল। নেক্সট আছে আমাদের অফুল। অফুল মানে হচ্ছে টেরিবল, ভেরি ব্যাড। ব্যাড, টেরিবল। আচ্ছা, ফিনিশ। ফিনিশ মানে হচ্ছে কমপ্লিট। হেল্প, অ্যাসিস্ট, কাউকে সাহায্য করা। গুড, ফাইন, ঠিক আছে? ওকে, নাও উই আর গোইং টু, আমাকে দুইটা দুইটা করে বলবে। আরিশা আমাকে 1 2 বলো। আরিশা 1 2 বলো। আরিশা 1 2। Safe, secure, Yes. impolite, rude. Very good. মিস আমি প্রথমটা বলেছি আর একটাও বলিনি। কি নাম, কি নাম বলো আমাকে। ইফাদ। আচ্ছা, ইফাতকে একটু পরেই জিজ্ঞেস করবো, একটু ওয়েট করো। নাফিসা, নাফিসা ইউ টেল মি 3 and 4. নাফিসা,
Nafisa, 3 and 4. ফার্স্ট হবে আর ওয়াল হলো ভার্বাল হবে। Okay, fast and verbal. Right. Quick, fast, oral, verbal. ম্যাম আমি বলিনি কি নাম বলো, নাম বলো। সামিয়া আচ্ছা, একটু পরে মিস আসছি আমি। আমিও বলিনি আমি এটা কাউকেই জিজ্ঞেস করিনি কিভাবে বলবে, আর একটা টপিক আমি 6-7 জনের বেশি জিজ্ঞেস করব না। মুনতাহা আমাকে বলো 5-6 নাম্বার। মুনতাহা টেল মি 5 and 6. 14 জন জিজ্ঞেস মুনতাহা টেল মি 5 and 6. মুনতাহাকে পাচ্ছি না। ইফাত বলো 5 and 6. ইফাত নাম্বার 5 and 6. Risky, dangerous, eatable, edible. Edible. Very good. Nazif 7, 8. Nazif বলো 7, 8. Nazif 7, 8. Clever, smart, false, untrue. Okay, right answer. আচ্ছা, এখানে কে লেখা, এটা কে? আমি তো বুঝতে পারছি না। শুধু কে লেখে ক্লাসে জয়েন করেছে? He or she didn't write any kind of name. ম্যাম Miss Kayum. Ayun. লাস্ট ক্লাসে ও কে দিয়ে আচ্ছা, ঢুকেছে। কাইয়ুম, I want to see you. কাইয়ুম, আমি তো কাইয়ুমের গান খুব মিস করছি সকাল থেকে। কাইয়ুম, গান কি ছিল? কাইয়ুম তোমার গান আমি আজকে শুনিনি। হ্যাঁ, এই জন্য আমার মনটা ভালো নাই, তুমি জানো। আমাদের ক্লাসে সবাই তোমাকে অনেক মিস করছে। তুমি শুধু চুপ করে বসে আছো কেন? এই যে আমি এতবার জিজ্ঞেস করলাম কাকে পড়া, জিজ্ঞেস করিনি, আর তুমি নাম লিখোনি কেন? শুধু কে লিখে ঢুকেছো না ক্লাসে? কাইয়ুম, তুমি আমাকে বলো এখান থেকে নাম্বার 9 and 10 স্লোলি বলবে, ফাস্ট বলবে না। কি বললা? সব সময় কে লিখে আরো গানের মতো করে। ও কালকে গান গেয়েছিল পরশুদিন। কাইয়ুম, তুমি আমাকে আস্তে বলো, তুমি ফাস্ট কথা বলবে না, তোমার কথা কেউ বুঝে না। আস্তে স্লোলি বলো কথা। একটু ভাষাতে বলে আমার আব্বু আমার কথা বুঝে। হ্যাঁ, 9, 10 বলো। 9 নাম্বার বলো আগে। তাকে কে বলে ডাকতে বলেছে? 9 বলো, 9 নাম্বার বলো। আমি বি নাম্বারটা ঠিক করে দেখতে পাচ্ছি না। বি নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছ না? কোন বি নাম্বার দেখতে পাচ্ছ না? এই যে হিউজের বি নাম্বারটা। হিউজের বি নাম্বারটা এনরমাস। এনরমাস মানে কি? এনরমাস মানে হচ্ছে বড়। বড়। 9, 10 কঠিন লাগলে 7, 8 বলো। হিউজ মানে তো অনেকগুলো বুঝায়, তাহলে এখানে কোনটাই অনেকগুলো বুঝাচ্ছে না মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, হিউজ মানে তো টাইনি হবে না, টাইনি মানে ছোট, লিটিল মানে ছোট, হিউজ মানে তো বড়। 10 নাম্বার বলো। হিউজ মানে অনেকগুলা। এখান থেকে তুমি নাম্বার ওয়ার্ড পিক করো। 10 নাম্বার বলো আমাকে। ডিফিকাল্ট। হ্যাঁ, হার্ড, ডিফিকাল্ট, আর হিউজ হচ্ছে এনরমাস। ওকে, আমরা এখানে অ্যানসার, এটা তো এমসিকিউ। আমি তো হিউজ মানে হলো অনেকগুলো হয়। অবশ্যই অনেকগুলো হয়। আমি তো এখানে এমসিকিউ দিয়েছি, তোমাকে এখান থেকে অ্যানসার বলতে হবে, তোমাকে বাইরে থেকে অ্যানসার বলা যাবে না। 3টা থেকে রাইট অ্যানসারটা বলতে হবে, ঠিক আছে? এখানে রাইট অ্যানসার দেওয়া আছে। অনেকগুলো হয়, তাহলে এখানে হিউজ মানে বড় কেন হইলো? Now I am going to Fayaz. Fayaz, you tell me 11, 12. Fayaz 11, 12 বলো। ফাইয়াজ বলবে 11, 12, ফাতিমা তাবাসসুম বলবে 13, 14। ফাইয়াজ 11, 12। ফাতিমা মারিয়া সিনহা 11, 12। মারিয়া, glade, happy, wild, narrow.
Glad, happy. Wide, narrow. ওয়াইড মানে তো চওড়া, আমরা তো সিনোনিমস পড়ছি, একই মিনিং হতে হবে। হ্যাঁ, একই মিনিং। ন্যারো তো অপোজিট হয়ে যায়, উল্টা মিনিং হয়ে যায়, ঠিক আছে? সেম ওয়ার্ড বলতে হবে। Wide, wide. ওয়াইড, ব্রড। ওয়াইড মানে চওড়া, ব্রড মানে হচ্ছে চওড়া। লিহান, নেক্সট অ্যান্সার ফর ইউ। লিটল লয়াল। লিহান 13-14 বলো। Little, small. Loyal, loyal, royal. লয়াল মানে হচ্ছে বিশ্বাসী, যাকে তুমি ইজিলি বিলিভ করতে পারো। সবাই কিন্তু লয়াল ফ্রেন্ড হবে না, ঠিক আছে? ফেইথফুল, ভেরি গুড। হুইচ অ্যানিমালস আর লয়াল বলো তো? হুইচ অ্যানিমালস আর লয়াল টু আস? Dog. Yes, dogs are loyal to us. Miss Cat. হ্যাঁ, ক্যাটও লয়াল হয়। আদিত্য শীল। আদিত্য শীল। আদিত্য 17-18 বলো। 17-18। মিস আপনি আমাকে ডেকেছিলেন কেন? মিস স্লিপি, অ্যাওয়েক, স্লিম, স্লেন্ডার। হ্যাঁ, স্লিম, স্লেন্ডার। স্লিপির উল্টাটা কেন বলেছো? আমি তো সেম সিনোনিম মানে হচ্ছে একই অর্থ বুঝায়, যেটা দিয়ে আমরা একই অর্থ বুঝি, ঠিক আছে? স্লিপি হচ্ছে ড্রাউজি, মানে ঘুম ঘুম ফিল করা, ড্রাউজি। ওকে, এরপর হচ্ছে না। আচ্ছা, নাম বলো, তোমার নাম বলো বাবা। মিস ফাইয়াজ আব্দুল্লাহ। ও ফাইয়াজ, হ্যাঁ ফাইয়াজকে আমি অনেকবার ডেকেছি। ফাইয়াজ, ইউ টেল মি 19 and 20। মিস বুঝিনি। ফাইয়াজ 19 আর 20 বলো। ইউজুয়াল আর উইকটা বলো। ইউজুয়ালের 3টা অ্যান্সার দেওয়া আছে, এখানে তুমি সিনোনিম বলবে যাতে একই রকম অর্থ বোঝায়। আর 20 3টা অ্যান্সার দেওয়া আছে, রাইট অ্যান্সার গুলো বলতে হবে। মিস 20 হবে হচ্ছে ফেবল, আর হচ্ছে 19 এর হবে অ্যাবনর্মাল। ইউজুয়াল মানে সবসময় যেটা দেখা যায়। হ্যাঁ, 20 ঠিক আছে। হ্যাঁ, আর ইউজুয়ালটা হবে নরমাল, যেটা আমরা সবসময় সামনে দেখি, এটা। ওকে, নাসিফা, নাফিসা, নাফিসা, ইউ টেল মি 11, 21, 22। নাফিসা 21, 22। Terrible, finish, complete. Yes, awful, terrible, terrible, awful মানে হচ্ছে ব্যাড কিন্তু না, awful মানে হচ্ছে ভেরি ব্যাড। শুধু ব্যাড কখনো awful হয় না, awful মানে হচ্ছে অনেক বেশি খারাপ, এজন্য টেরিবল, ঠিক আছে? ওকে, নেক্সট ওয়ান। আই এম গোয়িং টু অ্যানাদার ওয়ান, তারপর আমরা ক্লাস শেষ করব। স্পৃহা, ইউ টেল মি লাস্ট টু, 23, 24। স্পৃহা 23, 24 বলো। 23, 24. Miss, the time is finished. Yes, time is over. Spriha 23, 24. Help, assist, good, fine. Okay. আচ্ছা, তোমাদের জন্য একটা নোটিশ আছে, আমাদের কালকে থেকে ছুটি হয়ে যাবে ক্লাস, ঠিক আছে? কালকে থেকে ক্লাস ছুটি হবে। এটা হচ্ছে উইন্টার ভ্যাকেশন, আগামী কালকে থেকে 20 তারিখ পর্যন্ত। সবাই লিখে নাও, 12 থেকে 20, স্যাটারডে থেকে সানডে। আমি বোর্ডে লিখে দিচ্ছি, হ্যাঁ? 12 থেকে 20, স্যাটারডে থেকে সানডে। 12 থেকে 20, স্যাটারডে থেকে সানডে আমাদের ছুটি থাকবে। ছুটি থাকবে? উইন্টার ভ্যাকেশন। মিস উইন্টার ভ্যাকেশন। মিস এরপর কি আমি একটা গান শোনাতে পারি? পরে শুনছি, দাঁড়াও। হ্যাঁ, শুনবো পরে, অবশ্যই শুনবো, ক্লাসের পরে শুনবো। 12 থেকে 20 এটা হচ্ছে আমাদের আজকে না রিদিতা, আমরা নেক্সট উইকে তোমার গান শুনবো। হ্যাঁ, 12 থেকে 20, দ্যাট ইজ 12 to 20 ডিসেম্বর। সবাই বুঝতে পারছো? 12 to 20 ডিসেম্বর
Yes, miss. আমি স্ক্রিনশট নি। স্যাটারডে, হ্যাঁ আমি লিখে দিচ্ছি, তারপর স্ক্রিনশট নাও, ভালো করে লিখে দিচ্ছি, নাহলে পরে ভুলে যাবো আবার। ও মাই গড, চলে গেছে। স্যাটারডে টু সানডে। বোর্ডে কেউ ডাক দিও না, নিষেধ করছি বারবার। সানডে, ঠিক আছে? 20 ডিসেম্বর, স্যাটারডে টু সানডে। স্যাটারডে টু সানডে, ওকে? কি তাহলে ছুটি? হ্যাঁ, আর class will start on 21 এ ক্লাস খুলবে। 21/12/20। এটা স্ক্রিনশট নাও সবাই। মানডে। মিস ক্লাসটা সবাই ছবি তুলে নাও। Everyone please take the picture. মিস মোবাইল থেকে কিভাবে স্ক্রিনশট নেয়? মোবাইলে স্ক্রিনশট কিভাবে নেয়? মোবাইলে দুইটা অংশ একসাথে প্রেস করতে হয়, হাত দিয়ে চাপ দিয়ে এরকম করে। ওই যে তাসমিয়া দেখাচ্ছে কিভাবে স্ক্রিনশট নিতে হয়। আমি স্ক্রিনশট নিতে পারি বাবা এখন? আচ্ছা, কংগ্রাচুলেশনস, ইউ ক্যান টেক দ্য স্ক্রিনশট নাও। মিস আমি এখন স্ক্রিনশট নিতে পেরেছি। নিতে পেরেছো? কিভাবে নিয়েছো বলো আমাকে, কিভাবে নিয়েছো বলো? বাটন, পাওয়ার বাটন চাপ দিলেই তো হয়ে যায়। আচ্ছা ঠিক আছে, সবাই বুঝলে? 12 তারিখ থেকে 20 তারিখ পর্যন্ত আমাদের ছুটি, স্যাটারডে থেকে সানডে পর্যন্ত। আর আমাদের ক্লাস হবে মানডেতে, ঠিক আছে? নেক্সট উইকে মানডেতে আমাদের ক্লাস শুরু হবে। তাহলে এই উইক থেকে আমাদের উইন্টার ভ্যাকেশনের ছুটি হয়ে যাচ্ছে। সো সি ইউ দেন এভরিওয়ান। আর আমাদের ভিডিও সবাই করে পাঠাবেন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। বাই বাই এভরিওয়ান। Assalamualaikum. See you in the next class.